الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهتدت بدربنا طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السدارة كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تترسنا بنا من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قاء أرجنا. صنعته لا تنقضي بأنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بأنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فكل نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من النجد إلى الرأس. لا سهل يجرى ولا جبل يطأ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرتنا بالمجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار لشيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تكيد أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الخصني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب إحياء علوم الدين لشيخ الإمام أبي حامد حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا وربنا ومرشدنا محمد عبد الله بن محمد بن محمد إدريس المصنف الإنجينير الحافظ الحاج وشيخنا بالدين والدنيا الآخرة وصلى الحضرة في حاج محمد ستر بن حسن البول من أجمل المقاصد والأمور والسلام والعافية بالدين والدنيا الآخرة وفضل الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما
Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali lagi setelah libur. Berapa lama ini libur? 2 minggu kita libur ya? 2 minggu, Masya Allah. Ini baru tahun ini Pak, seumur umur setelah Ramadan libur 2 pekan ini baru sekarang. Bener ya Bibi? Bapak yang sudah yang ngaji harus tahu. Biasanya kita 1 pekan setelah beres Lebaran Syawal langsung. Ini pertama kali dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Kifayatul Ahya. Sampai pada penjelasan tentang wa aqallu tuhri bainal haidhatain. Betul ya Bapak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimallahu wa fa'ana bihim wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa aqallu tuhri bainal haidhatain 15 yawman wala hadda li aktsarihi. Ini kalimat matanya. Jadi pembahasan kita pada hari ini masih seputar haid dan juga nifas. Minimalnya suci, wa aqallu tuhri, minimalnya suci bainal haidataini, di antara 2 haid. Haid ketemu haid, di tengah-tengahnya ada suci. Berapa sih minimalnya? Di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, 15 yauman, 15 hari. Jadi tepatnya ini adalah pandangan madhab Imam Syafi'i. Yang senada dengan Imam Syafi'i terkait dengan masa suci di antara 2 haid adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal ini senada bahwa masa suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan banyaknya suci. Karena ada orang yang kemudian sama sekali tidak haid, atau ada orang yang haid hanya sekali-kalinya seumur hidup. Mungkin contohnya yang ada. Contohnya sudah ada. Contoh yang sempat disampaikan di ibu ada Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Fatimah itu tidak haid, Siti Fatimah itu tidak nifas. Makanya kemudian beliau disebut Al-Batul. Al-Batul itu artinya suci, masuk dari haid dan nifas. Ihtajja lahu bil istiqra'i, dalil terkait dengan sucinya di antara 2 haid atau minimalnya suci di antara 2 haid dan tidak ada batasan terkait dengan banyaknya. Ini dalilnya adalah istiqra', penelitian. Kita sudah bahas tentang bagaimana kedudukan dalil istiqra' itu di dalam fikih. Itu sudah kita bahas pada saat pertama kali kita membahas tentang makna istiqra'. Jadi khususnya terkait dengan haid ini, penentuannya diantaranya adalah dengan penelitian. Dari mana dimulainya atau berangkatnya penelitian tadi? Dari dalil yang kemudian sudah ada. Dalil yang sudah ada itu kemudian dikembangkan dengan penelitian. Wali annahu idza kana aktsarul haidi 15 yawman lazima fi tuhri ma dzakarna. Oleh karena itu, jika banyaknya haid itu adalah 15 hari, berarti sucinya itu lazima ma dzakarna, harus seperti apa yang disampaikan. Karena jumlah hari itu adalah 30 hari. Rata-rata jumlah hari adalah 30 hari,
Sehingga jika dihitung dengan hitungan yang sederhana, kalau haidnya 15 hari berarti sucinya 15 hari. Wala hadda li aktsari tuhri, tidak ada batasan maksimalnya suci, itu nggak ada batasan. Li'anna minan nisa'i man tahidu fi sanah marrah, sebab diketemukan kasus bahwa ada seorang perempuan yang haid itu dalam 1 tahun hanya 1 kali. Di kasus di Algia misalnya gitu ya, ada yang setelah melahirkan sudah nggak haid lagi. Setelah melahirkan yang pertama sudah tidak haid lagi, tapi kemudian melahirkan yang kedua, melahirkan yang ketiga, tapi melahirkan pertama sudah tidak haid lagi. Bal fi umriha marrah, dan juga ada kasus bahwa ada perempuan yang haid itu seumur hidup cuma sekali haid, sekali saja haid. Apakah itu disebut berpenyakit? Enggak. Ada kasus seperti itu, meskipun kalimatnya begini: pada umumnya secara normal setiap perempuan akan mengalami haid setiap bulan. Berapa banyaknya? Minimalnya adalah 1 hari 1 malam di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maksimalnya adalah 15 hari. Itu adalah hukum normal yang terjadi pada umumnya kaum wanita. Wa qawluhu bainal haidataini, perkataan kalimat di antara 2 haid berarti ada pengecualian. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kalimat bainal haidataini, di antara 2 haid, berarti ada kasus lain yang tidak di antara 2 haid. Misalnya di antara haid dengan nifas, haid ketemu nifas gitu ya. Ihtarza bihi anituhril fasil bainal haid wan nifas. Ini ada pengecualian. Pengecualian apa? Pengecualian kondisi suci di antara haid dan nifas, berarti tidak. Sekali lagi, berarti tidak. Tidak apa? Tidak minimalnya 15 hari. Berarti keluar dari kaidah ini. Kalau ini kan suci di antara 2 haid, haid ketemu haid, di tengahnya ada suci, itu minimalnya 15 hari. Nah sekarang haid ketemu nifas, tidak harus minimalnya 15 hari. Begitu kalimatnya. Apa contohnya? Contohnya orang yang hamil keluar darah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ini perlu ditegaskan karena terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama. Imam Syafi'i senada dengan Imam Ahmad dalam urusan ini. Orang yang hamil itu bisa keluar darah dan darahnya darah haid. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hamil itu bisa keluar darah. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, orang yang hamil bisa keluar darah dan darahnya dihitung sebagai darah haid, bukan darah istihadah. Pandangan ini senada dengan pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi senada dengan pandangan Imam Malik terkait dengan minimalnya suci di antara 2 haid. Tapi terkait dengan bagaimana hukum seorang perempuan dalam keadaan hamil, apakah darah yang keluar juga bisa terhitung haid? Jawabannya nah, bisa terhitung haid. Jadi orang yang hamil itu bisa keluar darah haid. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya, pandangan mazhab Imam Malik dan pandangan mazhab Imam Hanafi, orang yang haid keluar darah, darahnya bukan darah haid. Orang yang hamil keluar darah, darahnya bukan darah haid, darahnya adalah darah istihadah. Jadi terjadi perbedaan. Ini sering ditanyakan. Jadi keluar darah pada saat hamil, nah, itu darahnya adalah darah haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi, ini harus diperiksakan ke dokter. Secara hukum seperti itu, dan kemudian harus terkonfirmasi oleh dokter. Karena darah haid dan istihadah itu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i beda sifat. Dari mulai warna dan bau. Jadi warna dan baunya tidak sama antara darah haid dengan darah istihadah. Lebih berbau darah istihadah dibanding darah haid.
warnanya lebih berbeda di darah haid, darah istihadah dibanding darah haid. Kalau darah haid itu konsisten, darah istihadah itu tidak konsisten warnanya. Itu perbedaan. Nanti kalau soal warna nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk membedakan, sederhananya untuk membedakan darah istihadah dengan darah haid. Sekali lagi tetap harus dikonfirmasi kepada dokter, karena fikih secara umum menyampaikan hukum umum, dan kemudian yang bersangkutan harus periksa ke dokter. Nanti yang bertanggung jawab terkait dengan hukum akhirnya siapa? Dokter. Tentunya dokter yang memang punya keahlian dalam masalahnya. Fa innahu yajuzu ay yakuna aqallu min khamsati asyara yawman. Bisa jadi bahwa bersihnya atau sucinya sucinya seseorang di antara haid dengan nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Saya ambil contoh begini. Ada orang pada saat hamil sebelum melahirkan keluar darah, terus kemudian berhenti darahnya. Dari mulai berhenti darah sampai melahirkan dan nifas itu 10 hari. Maka masa suci di antara haid dan nifas adalah 10 hari. Gitu. Jadi pada saat hamil keluar darah nih, menjelang melahirkan, keluar darahnya ya seperti orang haid. Waktunya seperti orang haid, 7 hari atau 6 hari atau maksimal 15 hari. Terus kemudian sebelum melahirkan bersih itu darah 10 hari misalnya, berarti kan kurang dari 15 hari. Lahir, langsung keluar darah nifas. Maka di antara haid dengan nifas itu bisa dianggap adalah masa suci di antara dua kondisi tadi, yaitu antara haid dan nifas, yang tidak harus 15 hari. Bisa kurang dari 15 hari. Begitu Bu Dokter? Di sini sudah ada Bu Dokter, jadi langsung tanya Bu Dokter saja. Kama idza ra'atil hamil daman wa qulna bis sahih, sebagaimana jika seseorang perempuan melihat darah yang keluar pada saat dia kondisi hamil. Wa qulna bis sahih, kami mengatakan di dalam qaul yang sahih, innal hamila tahid. Orang yang hamil itu bisa keluar darah haid. Orang yang hamil bisa keluar darah haid, disebut gitu. Fawaladat ba'dahu masalan bi asyrati ayyam, kemudian lahir setelah bersih darah haid itu keluar, lahir rentang waktu 10 hari antara darah haid berhenti sampai kemudian hari ke-10 itu hari ke-10-nya lahir. Fa inna hadza tuhurun fasil, ini adalah masa suci di antara dua darah yang keluar. Lakin baina haid wa nifas, tapi bukan di antara haid dengan haid, tapi haid dengan nifas. Qala Ibnu Rif'ah, berkata Sayyidina Ibnu Rif'ah, wahtarza bihi an tuhril mubtada'ah wal ayisah. Terkait dengan masalah ini berbeda hukum dengan perempuan yang baru saja haid. Anak perempuan baru haid, itu biasanya haidnya nggak teratur. Atau wanita yang sudah akhir masa haid, sudah menopause atau pramenopause, haidnya juga tidak teratur. Ini nggak masuk di dalam hukum ini, tidak masuk di dalam hukum ini. Dia punya hukum sendiri, ya, punya hukum sendiri terkait dengan dua kondisi tadi. Anak perempuan yang baru saja mengalami haid dan wanita yang di akhir masa haidnya, maksudnya masa menopause dan masa pramenopause. Di zaman sekarang atau di masa sekarang itu umur pramenopause-nya bergeser menjadi lebih muda. Kalau dulu umurnya umur tua, tapi sekarang saya dengar terakhir katanya masa tua itu berubah Pak rentangnya. Sekarang itu sampai umur 60 tahun masih disebut muda Pak. Iya Pak.
Bener, Bapak coba baca yang terakhir ini ya. WHO menetapkan bahwa masa muda itu sampai umur 60 tahun. Nah, disebut tua itu baru 60 tahun. Jadi Bapak yang belum 60 tahun berarti masih muda. Ibu-ibu yang udah tahun masih muda, insya Allah. Kalau kita mah bahasa Imam Ghazali jelas Pak, muda itu dalam arti ibadah. Kalau ibadahnya masih kuat, ngajinya masih kuat, itu berarti masih muda. Kalau sudah meninggalkan ibadah dan sudah meninggalkan ngaji, berarti sudah tua. Begitu kata Imam Ghazali. Jelas kalau kita begitu. Nah, yang menarik ada satu yang saya baca dalam kitab Al-Iqna. Ini menarik terkait dengan anako itu berhentinya haid dan berhentinya nifas. Lagi-lagi yang kita bahas adalah mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada mazhab di luar Imam Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i, haid berhenti, terus haid lagi. Misalnya haid berhenti 1 hari, kemudian keluar haid lagi, maka yang berhenti 1 hari tadi disebut haid. Yang berhenti 1 hari tadi disebut haid. Selama masih masa rentang maksimal 15 hari. Dan minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Haid ini udah 7 hari. Berhenti haid 2 hari, keluar lagi haid 2 hari, maka 2 hari yang suci tadi disebut haid. Tapi karena sudah yakin suci, maka mandi. Jangan dulu, nanti kalau keluar lagi gimana? Kan udah suci, udah yakin suci, mandi. Terus ternyata setelah mandi keluar haid lagi, ya sudah, haid berarti. Terus berhenti lagi, mandi lagi. Ternyata sehari mandi 3 kali, nggak apa-apa juga gitu ya. Selama sudah yakin mengambil keputusan bahwa sudah suci. Itu kalau terkait dengan haid. Tapi kalau nifas berbeda Pak. Nifas nih berhenti. Ketika kemudian berhenti dan kemudian keluar darah lagi, berhenti 2 hari, kemudian keluar darah lagi, maka yang berhenti 2 hari tadi tidak disebut nifas, disebut suci. Jelas Ibu ya? Itu bedanya nifas sama haid. Di dalam bab nako itu berhentinya antara nifas dengan haid. Jadi kalau haid, berhenti haid, kemudian keluar lagi darah haid, maka pada saat berhenti disebut haid atau dihitung haid. Sedangkan nifas tidak, berhentinya nifas, kemudian keluar lagi darah, maka disebutnya suci. Disebutnya suci. Begitu. Disebutnya begini kalimatnya. Terkait dengan nifas, itu secara hukum tidak disebut nifas, tapi secara hitungan disebut nifas karena tetap dihitung untuk yang minimal biasanya nifas atau maksimalnya nifas. Nifas itu minimalnya majah sekejap, biasanya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Hitungannya tetap berjalan, tapi tidak disebut nifas pada saat tidak keluar darah. Cirinya tidak keluar darah, emang nggak keluar darah. Tidak keluar darah, nggak ada fleknya gitu ya, dianggap bersih. Tapi dianggapnya suci. Berarti kalau dianggap suci harus ibadah di situ. Gitu. Ini yang harus hati-hati terkait dengan perbedaan haid dan nifas. Begitu ibu-ibu. Jelas ibu-ibu. Saya nggak tanya bapak-bapak, soalnya bapak-bapak nggak nifas. Nggak nifas, nggak haid. Jadi saya tanya ibu-ibu aja. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau didoakan. Nur Hasanah binti Bapak Icing, Bapak Icing sedang di bidan mau melahirkan. Ini pas kita bahas tentang melahirkan ya. Ini yang yang mau melahirkan, mudah-mudahan dilancarkan proses lahirannya, dimudahkan proses lahirannya, berkah selamat bayi yang dilahirkannya, juga ibu yang melahirkannya. Begitu juga mudah-mudahan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim. أنت ربي وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم سخر لنا كل شيء
يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إلهي إنك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقام اكفني بحق الفاتحة مقالا وحسن ما في ضميري حسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري. يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan ihya. Saya lupa ini Bapak yang ihya batasannya sampai mana? Kemarin dikasih batasan tapi batasannya terhapus. Illa anna. Kalimatnya illa anna, bukan? Wastatabu. Oh iya benar. Ini hilang apa namanya batasannya. Wastatabu ar-ribatat gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaul musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darain amin qala. Supaya nyambung, kita akan sedikit memberikan ringkasan gambaran terkait dengan pembahasan pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Di bagian akhir Imam Ghazali menyindir para ahli tasawuf di zaman ini terkait dengan, jadi ini Bapak sekalian, kalau kita baca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah misalnya gitu ya, bahwa kita ini masih disandingkan dengan fitrahnya kasar, punya kewajiban untuk berusaha. Kita ini belum bisa seperti orang-orang yang terpilih, itu rezeki diantar langsung. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana bil Kudus. Keyakinan kita belum sampai di situ. Maka kita masih punya kewajiban untuk berusaha. Nah, ada orang-orang tasawuf di zaman sekarang, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, mereka nggak mau nyari kasab, lebih banyak menyendiri dan lain sebagainya. Tapi jeleknya mereka itu menuntut dari orang lain, minta sama orang lain, menuntut pertolongan dari orang lain untuk membiayai dirinya. Nah, ini disindir sama Imam Ghazali. Ini salah, ini keliru, ini nggak boleh. Usaha tetap harus dijalankan, usaha tetap harus dilakukan. Jangan kemudian menyendiri, tapi ada tuntutan agar kemudian diberikan oleh orang lain, diurus sama orang lain. Ada seorang laki-laki yang hidupnya lebih banyak di masjid, ibadah wirid terus saja, bolak-balik masjid terus saja, nggak ada, dia tidak punya usaha apa-apa. Yang membiayai hidupnya adalah adiknya. Jadi adiknya yang membiayai hidup kakaknya, yang lebih banyak bolak-balik ke masjid. Masih punya kemampuan untuk berusaha, berbeda dengan orang yang mungkin tidak punya kemampuan untuk berusaha dan sudah punya anak-anak yang besar-besar, ya biar anak-anak yang membiayai hidup bapak sekalian, yang memberikan nafkah, dan mereka punya kewajiban mengeluarkan nafkah untuk orang tuanya. Wajib mereka keluarkan nafkah untuk orang tua.
Ini pasti punya kemampuan untuk usaha. Maka dari dua kelompok tadi, dari dua orang tadi, yang lebih utama di mata Allah adalah yang membiayai orang yang ibadah tadi, dibanding orang yang ibadah. Sebenarnya dia masih punya kemampuan untuk berusaha, masih punya kemampuan untuk usaha, dia masih bisa jualan online kah gitu, atau kemudian dia berusaha dengan usaha yang lain kah? Itu dianjurkan. Nah, baru masuk ke kalimat ini, wastatabu ar-ribatat al-mabniyata lakum fil bilad. Mereka itu merasa lebih baik tinggal di pondok-pondok yang dibangun fil bilad, di desa-desa. Mereka sudah nyaman dengan kondisi itu. Wastasharu al-khadama al-muntasibina lil qiyami bi khidmatil qaum. Wastasharu, dan mereka mendaya gunakan al-khadama. Khadama ini orang-orang yang menjadi asistennya, membantu kebutuhan hidupnya, lil qiyami bi khidmatil qaum. Al-muntasibin, mereka itu membantu tapi nggak digaji. Lil qiyami bi khidmatil qaum, mereka ini didaya gunakannya untuk berkhidmat kepada orang-orang sufi tadi. Wastakhafu uqulahum wa adyanahum. Celakanya orang-orang sufi ini. Jadi Imam Ghazali itu ketika mengkritik orang-orang yang memegang tasawuf dan berpegang kepada tasawuf, itu berarti Imam Ghazali ingin menempatkan tasawuf pada tempatnya. Jangan sampai salah menyimpulkan soal tasawuf. Ya, tasawuf itu diem aja di masjid, begitu saja hidup bergantung pada orang lain. Salah gitu, Imam Ghazali menyalahkan itu. Tapi kan Imam Ghazali dihina, dicaci, dimaki terkait dengan tasawuf. Orang yang gak pernah baca kitab Imam Ghazali, salah satunya menyimpulkan bahwa Imam Ghazali mengajarkan orang untuk tidak berusaha bergantung sama orang lain. Kalau enggak, itu Imam Ghazali kritik. Ini kritikan Imam Ghazali udah jelas. Itu sampai tahun 70-an kalau tidak salah. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu dilempar di jalan-jalan, Pak. Di Saudi Arabia itu. Dilempar di jalan, itu tercatat dalam sejarah. Nggak pernah lupa kita. Kita tidak pernah lupa. Itu sampai kitab Imam Ghazali itu dibuangnya di dalam WC. Saking bencinya dengan Imam Ghazali. Saking bencinya dengan Imam Ghazali. Nasallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dan mereka meninggalnya, mereka yang membuang. Kan salah satu yang kami ingat betul pada saat khataman Ihya Ulumuddin, itu ada satu cerita, satu kisah. Ada orang yang pada saat itu membuang kitab Imam Ghazali di WC, meninggalnya dalam WC. Meninggalnya itu dalam WC. Seperti dia melecehkan kitab Imam Al-Ghazali. Dibuang di jalan-jalan, diinjak-injak itu kitab Imam Ghazali. Saking bencinya sama tasawuf. Sampai ada orang menulis buku tasawuf berbalut iblis. Jadi orang-orang tasawuf itu ahli bid'ah disebut. Astagfirullahaladzim. Padahal tasawuf itu orang yang sedang mendalami ilmu akhlak. Yang saat dia mendalami ilmu akhlak, syariat dan akidahnya begitu sangat amat kuat. Gitu tasawuf. Wasakhafu uqulahum wa adyanahum. Orang-orang tasawuf ini celakanya memandang ringan akal pikiran mereka. Siapa yang disebut mereka ini? Orang-orang yang membantu orang-orang tasawuf ini. Dianggap ringan akal pikiran. Tasawuf itu artinya mereka menyampaikan, menyuarakan kondisi mereka itu mereka suarakan. Bahwa mereka punya banyak pengikut. Ini ada pengikut-pengikut di sekitar saya yang mereka berkhidmat kepada saya, mereka ikhlas berkhidmat kepada saya, dan seterusnya dan seterusnya. Waqtinasal amwali bitariqis su'al, dan mereka memungut amwal harta bitorikis soal dengan cara meminta-minta. Jadi itu dijadikan alat. Orang-orang ini murid-muridnya ini dijadikan sebagai alat supaya bisa dapat sesuatu. Dia bilang ini anak-anak yang butuh segala macam, butuh diberikan dan lain sebagainya. Coba mereka Allah Subhanahu Wa Taala
Kondisi seperti ini kondisi yang jamak umum di masyarakat. Sekalian, ini yang jadi iktimat. Imam Ghazali sedang mengajarkan kepada kita iktimat Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Ta'allulan bi kasratil atba, ini dijadikan alasan bahwa mereka punya banyak pengikut. Itu kalimatnya. Aduh, kalimatnya pedas banget ya. Pedas banget ini kalimat. Imam Ghazali bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat pengalaman beliau bertemu dengan banyak orang. Dan dipastikan beliau tidak begitu. Ini adalah kegalauan beliau, kesedihan beliau melihat kondisi masyarakat. Beliau tuliskan dalam tulisan. Jangan sampai kemudian terjadi kepada kita yang sedang ikut tatabu. Tatabu itu ikut-ikutan belajar tasawuf. Kan kita ikut-ikutan, bukan pengikut. Kalau pengikut mah udah levelnya mah sudah tinggi, Pak. Kita mah ikut-ikutan mencintai Ihya Ulumuddin, ikut-ikutan mencintai Imam Ghazali. Kalau mama mah sudah ittiba. Ittiba itu artinya udah betul-betul mengikuti Imam Ghazali. Kalau kita mah tatabu, ikut-ikutan mencintai Imam Ghazali gitu ya. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Hanya itu saja. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluasan iman, keluasan ihsan, agar kita mampu membaca keinginan Allah buat kita. Dimudahkan kita menjalani perintahnya, dimudahkan kita menjauhi larangannya. Dan Allah ridho kepada apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Hizbun Nasr al-Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajhan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhat wajhan lillati fadara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن جبرا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعيذ نفسه بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنه ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصلت نفسي بالله خالق أكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجرك في نور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم مكرهم وكائدهم. أكفنا من أراد بي دعوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا مجيد. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك. حصنت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارشدني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير
إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم شفائي بسم الله ركد. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحدي والحديث والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وأوطان من أطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا على كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.